Good morning, my dear students. I am Soundra Pandian, your English teacher. Today I am going to continue the part voices. Voices are two types, active voice and passive voice. In active voice, I have already told you, subject will do the actions. In passive voice, subject will be silent. In every passive voice follows be verb plus past participle. That is a main identification for finding the correct voice, which is the active voice and passive voice. Here I have written some past tense model. Last class I have taught to you present tense only. That means using am, is, are only. Last class we have seen. Now we are going to see how to use was, were. This is only past form of the verb, so we have to use past form of the main verb only. Okay, here I have given was, were. Was is a singular form, were is the plural form. So let me read the examples. I bought a new car last week. I bought a new car last week. My dear students, first you have to mark it which is a subject, verb, object. That is must in active voice and passive voice, because we are going to interchange the subject and object, and then we have to add be verb according to the main verb. So according to the main verb only we have to add be verb. We have to select be verb from the part was, were. So here I is a subject, bought is a main verb, a new car is an object. So we make an object as a subject. A new car, okay, only one car, that is called, that is a singular subject. And then bought is given in active voice, so bought is the past form of the verb, so we select be verb, was, either was or were. So here was only the matchful appropriate one, because a new car only one car, so we have to add was only. And then buy, bought, three forms, two forms are same, so bought also v3, v2 and v3 are same in this verb, so bought. Now a new car was bought, and then add by, by preposition by. I we have to change into object case. Object case means me. Okay, that's all over. Now the now passive voice is ready. So a new car was bought by me. Last week is the adverb. Adverb we should not change. Adverb comes as it is. அட்வர்ப் வந்து எப்படி இருக்கோ அப்படி நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். அதை பிகினிங்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எண்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கே இருக்குன்னு அப்படி ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அது எங்கேனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அட்வர்ப் வந்துட்டு. ஆனால் நம்ம பார்க்க வேண்டியது சப்ஜெக்ட், வெர்ப், ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்மேஷன் கரெக்டாக இருக்கா. ஸோ அண்ட் தென் எப்படி நம்ம அதை மாற்றிருக்கிறோம், என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றது தான் மெயின் வெர்ப். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ இன்ஸ்ட்ரக்டட் மெனி டைம்ஸ், சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் we have to change, and then we have to add be verb according to the main verb and subject. Why we see the subject, whether it is singular or plural, we have to select from the be verbs. So we have to see the subject at the time. So now one is ready. Second one, we posted all the letters yesterday. We posted all the letters yesterday. We subject, posted verb, all the letters object. Yesterday is an adverb of time. Okay, no problem. So here
Object is that all the letters is the object. We bring it as a subject. All the letters. So here you see the subject. All the letters. This is the plural subject. And posted is the past form of the verb. So we have to select from the past tense. Was, were. So here all the letters is given as a subject. So all the letters is a plural form. We have to select where, and then we should make the main verb into V3 form. But posted. This is also same. Posted only. By, as. We becomes as. அஸ்ஸாகிடுது. வி அப்படின்றது வந்து ஆப்ஜெக்ட் கேஸில் போகும்போது ஆஸாக மாறிடுது. யூஎஸ் அஸ். எஸ்டர்டே. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் சிங்குலர் ஃபார்ம், செகண்ட் ஒன் இஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம், தேர்ட் ஒன் த ஆர்மி ஷாட் த எனிமீஸ். இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா போது இந்த எனிமீஸ் அப்படின்றத நான் சப்ஜெக்டாக கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா எனிமீஸ்ன்றது ப்ளூரல். வேர் ஷாட் பை த ஆர்மி ஈஸி ஆகிடுது. இப்போ ஷூட்டு ஷார்ட் தான் அதுவும். ஸோ இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ்க்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா நம்ம வேர்போட 5 ஸ்ட்ரக்சரையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக. இப்போ கோ, கோஸ், வென்ட், கான், கோயிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு. ஸோ ட்ரிங்க்ஸ்ன்னு இன்னொன்று ப்ரெசிடென்ஸில் இருக்குது. ட்ரிங்கிங் அப்படின்றது மாதிரி அந்த ஃபார்மேஷன் வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சிருந்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ அடுத்த ஒன்று மை அங்கிள் சென்ட் மீ எ கிஃப்ட் ஆன் மை பர்த்டே அப்படின்ட்டுருக்கு. மை அங்கிள் சென்ட் மீ எ கிஃப்ட் ஆன் மை பர்த்டே. இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் மை அங்கிள் வந்து சப்ஜெக்டு, சென்ட் கன்ஃபார்மாக வேர்புன்னு தெரியும். மீ அப்படின்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு, எ கிஃப்ட்டுன்றதும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு. ஆன் மை பர்த்டே அப்படின்றது எந்த டைமு அப்படின்றத குறிக்கிறது தான் அந்த பர்த்டே அப்படின்றது. அப்போ அது வந்து அட்வர்ப் ஆஃப் டைம், அந்த பர்த்டே நேரத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதை விட்டுலாம். நமக்கு தேவை வந்து சப்ஜெக்ட், வெர்பு, ஆப்ஜெக்ட் தான் தேவை. ஸோ இங்கே 2 சப்ஜெக்ட் இருக்குது. நம்ம எதை வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டை நம்ம எடுத்தால் போதுமானது. ஸோ ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும், டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்தாலே ஈஸி ஆகிடும் நமக்கு. மை அங்கிள் சென்ட் மீ எ கிஃப்ட் ஆன் மை பர்த்டேன்னு இருக்குது. அப்போ அந்த கிஃப்ட்டை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஓகே. எ கிஃப்ட் வாஸ் சென்ட், எது அனுப்பப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா கிஃப்ட்டு தான். அப்போ அந்த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் தான் நமக்கு தேவை. மீன்றது இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், ஐஓ டிஓ. இப்போ எ கிஃப்ட் வாஸ் சென்ட் டு மீ அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கிறோம். யாருக்கு அனுப்புனாங்கன்றது டூன்ற மட்டும் ப்ரிப்போஷன் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா மீனிங் ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. சென்ட் டு மீ பை மை அங்கிள் ஆன் மை பர்த்டே. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து 5th ஒன் ஐ ரிசீவ்ட் எ லெட்டர் ஃப்ரம் லண்டன். எனக்கு லண்டன்லேருந்து ஒரு லெட்டர் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ ஏ லெட்டர் வாஸ் ரிசீவ்டு பை மீ ஃப்ரம் லண்டன். இப்போ இதை பார்த்தா சப்ஜெக்ட்டு, வெர்பு, ஆப்ஜெக்ட்டு. ஃப்ரம் லண்டன்றது பிளேஸ், அட்வர்ப் ஆஃப் பிளேஸ்ன்னு மாறிடும் அது. ஸோ அதை அப்படியே விட்டுருவோம். நமக்கு தேவை சப்ஜெக்ட், வெர்ப், ஆப்ஜெக்ட்டு தேவை. அப்போ ஏ லெட்டர் அப்படின்றது ஒரு லெட்டர் தான். வாஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஏற்கனவே 3 எக்ஸாம்பிள் செய்திருக்கிறோம். அதுலேருந்து அனுபவத்தின் மூலம் கரெக்டாக நம்மளுக்கு வாஸ் தான் பொருந்துன்றது தெளிவாக தெரியணும். அப்புறம் ரிசீவ்டுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் அதுதான், பாஸ்ட் டென்ஸும் அதுதான், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் அதுதான். ஸோ ரிசீவ்டு பை மீ, ஐ வந்து மீன் மாறிடுது. ஓகே, இந்த 5 எக்ஸாம்பிள்லே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும். ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ்னாலே பி வெர்ப் என்ன யூஸ் பண்ணணும், வாஸ், வேர் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரெசன்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஆம், ஈஸ், ஆர் அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மோஸ்ட்லி ஆம் வர்றது ரேர், அதில் வந்துட்டு ஈஸும் ஆரும் தான் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ அதனால் அதை கரெக்டாக நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கனாவே இது போதும். ஸோ இப்போதைக்கு இந்த 5 எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேயே நீங்கள் கிளியர் ஆகிருக்கணும் கரெக்டாக என்னென்ன ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து நம்ம பார்த்தோம்னா இதிலையே டபுள் சென்டென்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துட்றாங்க. நமக்கு சில எக்ஸாம் பேட்டர்னில் பார்த்தோம்னா டபுள் சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ நம்ம டபுள் சென்டென்ஸ் பார்த்தோன்னா நம்ம முழிச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது. அதையும் நம்ம ஈஸியாக செய்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம்னா ஐ கலெக்டட் த மணி, ஐ டெபாசிட்டட் இட் அப்படின்ட்டுருக்கு.
அடுத்து 6 எக்ஸாம்பிள், ஐ கலெக்டட் த மணி, ஐ டெபாசிட்டட் இட் இன் த பேங்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணணும். சப்ஜெக்ட் எது, வேர்ப் எது, ஆப்ஜெக்ட் எது. இன்னொரு சென்டென்ஸ்லேயும் சப்ஜெக்ட் எது, வேர்ப் எது, ஆப்ஜெக்ட் எதுன்னு கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும். ஸோ அந்த மார்க்கிங்கில் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த மார்க் மிஸ் ஆகிடும். மார்க்கிங்கில் மிஸ் பண்ணால் மார்க்கே மிஸ் ஆகிடும். ஸோ அதை நம்ம மைண்டில் நம்ம வச்சுக்கணும். ஸோ த மணி அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் எடுத்துக்கிறேங்க. மணி வாஸ் கலெக்டட் பை மீ. 2 சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுனால அண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து. ஸோ அண்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்கே ஐ டெபாசிட்டட் இட் அப்படின்றதா, இட் வாஸ் டெபாசிட்டட் இன் த பேங்க். ஸோ இங்கேயும் பை மீன் நம்ம போடலாம், யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஆல்ரெடி அந்த ஒருத்தன் தான் அந்த ஒர்க்கை செய்கிறான். அங்கேயும் சப்ஜெக்ட் அது தான், அங்கேயும் அதே சப்ஜெக்ட் தான். ஸோ அதனால் அந்த பை மீன்றது ஓகே, அது ஒரு இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணாலே போதும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இதை லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ரெண்டுமே கரெக்டு தான், ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. சரிங்களா? இப்போ இந்த மணி வாஸ் கலெக்டட் பை மீ அண்ட் இட் வாஸ் டெபாசிட்டட் இன் த பேங்க் அப்படின்னு முடிச்சிருக்கலாம். ஈஸியாக எழுதலாம். என்ன ரெண்டு சென்டென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குது, ஆனால் டூயிங் ப்ராசஸ் இஸ் ஈஸி. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அடுத்து 7th ஒன் பார்த்தோம்னா, ஹீ பாட் அன் ஓல்டு ஹவுஸ், ஹீ பெயிண்டட் இட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் சேம் தான். இப்போ அன் ஓல்டு ஹவுஸ் ஒரு ஓல்டு ஹவுஸ் தான், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னாலும் ஏனாலும் ஒன்று தான். ஸோ ஏ அப்படின்றது எங்கே வரணும், வவ்வல் சவுண்ட் வர இடத்துல வரக்கூடாது. கான்ஸ்டண்ட்டில் தான் ஏ வரணும். ஏன் அப்படின்றது வந்து ஒரு வேர்டுக்கு முன்னாடி வவ்வல் சவுண்டில் ஆரம்பிக்கணும். லெட்டர் முக்கியம் கிடையாது, சவுண்டில் ஆரம்பிக்கணும். ஸோ ஏ ஃபார் கான்ஸ்டன்ட், அண்ட் ஃபார் வவ்வல் சவுண்ட்ஸ் அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். அங்கே தான் நம்ம ஆன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே an old house was bought by him. he வந்து ஹிம்னு மாறிடுது. இப்போ அண்ட் அதே மாதிரி அண்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இட்டை சப்ஜெக்டாக கொண்டு வரோம். இட் வாஸ் பெயிண்டட், அவ்வளோதான். அண்ட் இட் வாஸ் பெயிண்டட், தட்ஸ் ஆல் முடிஞ்சு. ஏன்னா வாங்கின பர்சன் இங்கேயே கொடுத்துட்டோம், பை ஹிம்னு நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ அந்த அவன் தான் வாங்கியிருக்கான். ஸோ அழகாக நம்ம செய்து நீட்டாக மார்க் வாங்கிடலாம். இடையில 2 சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறது ஒரு கொக்கி மாதிரி, ஒரு கன்ஜெக்ஷன், அதான் கனெக்ஷனுக்கு அண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து ஐ ஸ்போக் இங்கிலீஷ் வெல், தே செலக்டட் மீ. ஐ ஸ்போக் இங்கிலீஷ் வெல், தே செலக்டட் மீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும், இங்கிலீஷ் தான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட். இப்போ இங்கிலீஷ் வாஸ் ஸ்போக்கன் வெல் பை மீ. என்னால் ஆங்கிலம் வந்து நல்லா தெளிவாக பேசப்பட்டது அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அண்ட் ஐ வாஸ் செலக்டட் பை தம். ஸோ இங்கே வந்து பேசுனது ஒருத்தன், செலக்ட் பண்ணதுங்க வேற ஒருத்தங்க. ஸோ அதனால தான் 2 இடத்துலையுமே பை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சப்ஜெக்ட் சேமாக இருந்தால் ஒரு இடத்துல பை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டை மென்ஷன் பண்ணால் போதும். இங்கே தனித்தனி சப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம பை யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ்னால் ஒன்றுமே கிடையாது இதில். ஸோ சிம்பிளாக வந்து ஒரு சென்டென்ஸு ஒர்க்கு வந்து நடந்து முடிஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த ஒர்க்கு வந்து நம்ம அது ஆக்டிவ் வாய்ஸாக பேசிவ் வாய்ஸாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். ஸோ கொஸ்டின்லேயே உங்களுக்கு கேட்டுருவாங்க, சேஞ்ச் இன்ட்டு ஆக்டிவ் வாய்ஸ், சேஞ்ச் இன்ட்டு பேசிவ் வாய்ஸ்னு கேட்டுருவாங்க. இன்கேஸ் சேஞ்ச் இன்ட்டு அதர் வாய்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அப்போ தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபிகேஷனை வச்சு இது ஆக்டிவ் வாய்ஸாக பேசிவ் வாய்ஸான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் சப்ஜெக்ட் டூயராக இருக்கா இல்லை சைலண்ட்டாக இருக்கா, அந்த இடத்துல பிஓ ப்ளஸ் V3 வந்திருக்குதா இல்லை மெயின் வேர்பே ஆக்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டாலே போதும், நம்ம ஈஸியாக வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ் எது பேசிவ் வாய்ஸ் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா அழகாக நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி கிளாஸ். நாளைக்கு அடுத்த செக்டரை பார்ப்போம். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.